जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज़ की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिस वेले सरोवर के किनारे के उत्ते अपना डेरा कीता है, इधर जड़ियां फौजां सन, जदों इन्हां सतलुज दरिया दे विचों पार होना कीता, उस वेले एक दूत सी इन्हां दे कुल हसन खां, जिन्हों सतगुरु जी के बारे सतगुरु जी दियां फौजां के बारे पता लैण वास्ते लाला बेग ने पहलों भेजना किया है। ते जदों ये फौजां पार होंदियां सन, उस वेले जोधराए दी घरवाली अद्धी कुछ रात दा समा सी, एक थाली दे विच मोती ने अपनी नत्थ जिहड़ी सी उहनूं सुधारदी सी कि वेखदी है कि मोती हिलदे ने। ये बड़ी सियाणी सी, इसनों समझ पै गई कि फौजां जिहड़ियां ने बहुत गिनती दे विच आ रहीआं ने, जिस कारण करके इत्थों तक धरती हिलदी है। इन्हें एक मनुख नूं उस वेले जोधराए दे कोल भेजना कीता कि जाके छेती पता देना कर कि तुरकां दीयां फौजां बहुत गिनती दे विच आ रहीआं ने। जिवें पता लग्या वो भी गल समझाउणी कीती। ये मनुख जोधराए दे कोल गया, जोधराए नूं जाके दसना कीता। जोधराए इस मनुख नूं लैके सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की शरण दे विच गया ते सारी गल सतगुरां नूं दसनी कीती। उस वेले फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोल सन भाई भगतू जी ते भाई बहलों जी। जिन्ने भी ये भूत प्रेत सन, सतगुरां ने भाई बहलों के हवाले किए सन। इहदी सेवा वेख के इनू सतगुरु जी ने बड़ियां बख्शिशां रहमतां कीतियां सन। ते ये जिहड़ा भाई बहलों सी, इनू सतगुरु जी कहन लगे कि भाई बहलों, तेरे कोल ते भूत विद्या है, तू पता करना कर कि फौजां कित्थे को ने। इन्हें एक प्रेत नूं भेजिया, उन्हें आके दसना कीता ते फिर उस वेले भाई बहलों सतगुरु जी नूं दसदे ने कि सतगुरु जी, जड़ियां फौजां ने अद्धियां को सतलुज दरबार के उरले पासे ते अद्धियां परले पासे, ते उस वेले सारी गल दसनी कीती कि वो बड़े थके ने। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे, बहलों कोई एक भूत प्रेत अपना उत्थे छड्डना कर। जदों वो फौजां चलन गियां ते उस वेले सानू पता लग जाएगा। कहन लग्या कि सतगुरु जी ठीक है। कहंदे ने एक भूतनी भेजनी कीती। तुरकानी फौजां दे विच एक मौलाना सी जिहड़ा इलम जानदा सी भूत प्रेतां दा। उन्हें इसनूं काबू किया मंत्रां दे नाल, काबू करके ते जिहड़े इहदे भूत प्रेत सन उन्हां दी कैद दे विच पा दिता। रात सतगुरु जी ने सुख दे नाल बतीत की। अमृत वेला होया, नित दी क्रिया की, सोच स्नान किया। आसा दी वार दे कीर्तन तो बाद दे विच सतगुरु जी भाई बहलों नूं पुछदे ने, बहलों
ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੂਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ। ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਧਰਾਏ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਸਨ ਖਾਂ ਹੈ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫੌਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਆਇਓ, ਟਿਗ ਤੇ ਭਾਗ ਦਿਵਾਏ ਪਠਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਯੋ ਦਇਓ ਸੁਧ ਤਿਨ ਕੋ ਜਾਈ, ਛੁਟਿਓ ਹਸਨ ਖਾਂ ਗਮਨਿਓ ਧਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਸਨ ਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੁਧ ਦੇਣੀ ਕਰ, ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लला बेग को मिलियो अगारी, आवत लिए जो लश्कर भारी। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ, करो सलाम खरो तब भयो, कौसुद जिस कारण तू गयो। ਤੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਸਨ ਖਾਂ
ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁੱਧ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। कितक सैन सो गुर है कहाँ, भाज के नह पिख लश्कर महा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, लरन हेत गाडो पी देखा, भाखो भेत जो की न परेखा। ਤੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। लरन हेत गाडो पी देखा, भाखो भेत जो की न परेखा। सुनत हसन खा भेव बतायो, डेरा गुर उजार मैं पायो। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। जल के ताल चुगिरदे घेरा, लरन हेत उत्साह कनेरा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। करे उडिकन पट बलवाना, तुरंग जीन धर आयुध नाना। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। तिन कै कहाँ पलावन बात, चाहत है सब लश्कर घात। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਤੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੱਜਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੌੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मोहे हृदय में ऐसी आवे, 100 भट तुम 1000 को कावे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 100 ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਤੇਰੇ 1000, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। गुरु बिलंद बलि शमशेर, करे प्रतीखन गै शमशेर। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। मृगन मनिंद बृंद तुम सेना, तुम मैं तिन की क्षमता है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। दल है अल्प तऊ समबाज, काक बटेरा तोए समाज। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਬਟੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 4000 ਭਟਨ ਕੇ ਟੋਲ, ਚਾਰੋਂ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਮ ਬੋਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 4000 ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਤੇ 4000 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਟੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਾਕ ਦੂਤ ਕੇ ਸਾਚੇ, ਤੁਰਕ ਤੁਰਕ ਪਤ ਸਭ ਰਿਸ ਰਾਚੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਕਰਤ ਬਖਾਨ, ਬੜ ਜੋਦਾ ਹੋ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜੰਗ ਮੈਂ ਰਿਪਗਨ ਹਤੇ, ਕਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਲੀ ਨ ਸੁਫਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜੰਗ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਨ ਬਾਰਨੀ ਕੋ ਕਰ ਰਿਓ, ਸੁਨਤ ਦੂਤ ਤੇ ਰਿਸ ਕਰ ਕਯੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਗੁਰ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਆਇਓ, ਕਹਿ ਕਰ ਚਾਹਤ ਹਮੈ ਡਰਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਪੱਖੀਏ ਜਾਨਾ, ਤਿਸਕੀ ਜੀਤ ਹਮੈ ਚੈਹਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੱਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਨਹੀ ਮਾਰੋ ਦਿਓ ਨਿਕਾਸੀ, ਬਾਹਰ ਨ ਕਹੈ ਆਨ ਕੋ ਪਾਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੋ, ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਨਿੰਦ ਹਮਾਰੀ, ਕਹਾ ਮਤੀ ਨ ਮੂਡ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੂਰਖ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਮ ਕੈ ਮਾਰਤ ਖੇਦ ਖਦੇਰਾ, ਜਾਨ ਅਨਾਦਰ ਬਹੁ ਨਿਜ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਉ, ਮਨ ਬਾਛਤ ਤਿਨ ਤੇ ਬਰ ਪਾਉ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਮਤਵੰਤੀ ਮਰਿਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ਼ਿਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਲੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈ ਨਿਜ ਨਾਮ ਬੂਝ ਕਰ ਕਯੋ, ਸੀਸਨ ਵਾਇ ਸਮੁਖ ਗੁਰ ਭਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ
ਆਨ ਪਰਿਓ ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਸ਼ਰਨੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤਿਨ ਢਿਗ ਬਰਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਹਿ ਨ ਸਕੇ ਮਤ ਮੰਦ ਗੁਮਾਨੀ ਮਾਰਿਓ ਮੋਹੇ ਕਟਕ ਕੈ ਬਾਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਪੀਰ ਜੀ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਅਲੰਬ ਰਿਓ ਅਬ ਹੋਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸੁਨ ਕਰੀ ਹਮ ਹਿਤ ਲਖਿਓ ਮਾਰਿਸ ਪਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਮਰਿਦਲ ਬਾਕ ਕੈ ਦਿਨ ਸਥੀਰ ਪਿਖੋ ਜੰਗ ਰਹਿ ਕਰ ਹਮ ਤੀਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਸਨ ਖਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਧ ਨਿਕਟ ਬੈਠੇ ਤਬ ਭਾਖਿਓ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟ ਇਸ ਰਾਖਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਛਲ ਕੋ ਕਰਤ ਰਹਿ ਦਲ ਬੀਚ ਦੇਖ ਭੇਤ ਕੈ ਤੁਰਕਨ ਨੀਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਛਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬਿਗਸਤ ਕਯੋ ਗੁਰੂ ਸੁਨ ਜੋਦ ਹਮ ਜਸ ਸੁਨ ਹੋਏ ਤੁਰਕ ਸਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਧ ਰਾਏ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਨ ਪਰੈ ਕੋ ਸ਼ਰਨ ਜਦਾਈ ਨੈ ਤਿਆਗਨ ਮੈਂ ਕਰੋ ਕਦਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨ ਰਛਿਆ ਕਰ ਦਿਖਰਾਵੋ ਤੋ ਜਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਚਾਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ। ਐਸੋ ਬਿਰਦ ਜਾਣੀਐ ਮੋਹੇ ਸੋ ਸਭ ਸਾਚ ਸੁਨਾਵੋ ਤੋਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਲੰਬ ਹੋਏ ਦੀਨ ਲਚਾਰੀ ਕਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅਬ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਘਗਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੇ।
तिसकी रक्षा उर्या बिलाखो क्या नर बपरा जम ते राखो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ले पेत तो क्या होए मेरा, हथों छिनक मैं दल रिप केरा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦਰਾਏ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਲਵੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛਿਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। देओ मल की काबल सारी, ए उमराव करो तिन मारी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹੈ ਨਾ ਹਸਨ ਖਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਦਾ ਉਮਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਆਇਆ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਠੁਕਰਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। मनशब शाह समीप दिवाऊं, इसते काबल राज कराऊं। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਸਬ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਤੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। बिस्मे सब सुन के बच ऐसा, ये तो भयो बभीखन जैसा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੋ ਦਰਾਏ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਵੀਖਣ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਵੀਖਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। आन मिलियो सल्तापत उरे, लंका पत श्री रघुबर करे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਵੀਖਣ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सुनकर जोत बंदन कीन, राम चांदे रूप सोचीन। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। सब मैं भयो बिदत बिरतांत, श्री सतगुर की नो जिस भांत। ਇਹ ਬਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। तन धन सब बदन उचारे, दीन दयाल को बिरद बिचारे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। अर्ध रात होई तब आए, कहत हसन खारिप समुदाए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। पहुँचे जानो रखिए त्यारी, बीच तुफंग दुगोरन डारी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। सब दल में नर सतगुर फेरा, सुभट सुचेत बनो इस बेरा। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਫੇਰਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। 100 सूर को पठ्यो अगारी, आए तुरक तै देओ सुध सारी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 100 ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। गुर दल में अंगीठे लागे, जिनो निकट ते पाले भागे। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਸਭ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਜੁਤ ਸਿਮਰਤ ਜਗਦੀਸ਼, ਮਿਲ ਥਿਤ ਕਿਤ 10 15 20। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ 10 ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 15 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੁਭਟਨ ਕੇ ਤਨ ਬਿਨ ਪਾਲੇ, ਹਤਨ ਰੁਪਨ ਸਵਧਾਨ ਵਿਸਾਲੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਸਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਹਤਨ ਰੁਪਨ ਸਵਧਾਨ, ਨਿਸਮੈ ਤੁਰਕ ਚੜੇ ਸਭ ਆਏ, ਜੜ ਸਮ ਸੀਤ ਕਰੇ ਨਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਨਾ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪਾਲਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਕੇ ਚੜੇ ਤੇ, ਲਾਉਪੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ। 3 ਜਾਮ ਮਾਰਗ ਚਲੇ, ਪੁਨ ਨਿਸਕੀਨ ਪਿਆਨ। 3 ਪਹਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਕੁਛ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨ ਸ਼ਰਮ ਹੋਏ, 2 ਜਾਮ ਨੀਠ ਹੀ ਸੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਚੜੇ ਦਿਨ ਸਗਰੇ ਚਾਲੇ, 4 ਜਾਮ ਮੈਂ ਪੰਥ ਵਿਸਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, 4 ਪਹਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, 4 ਪਹਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ 4 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਸਾ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਆਈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਖਾਨੋਂ ਕੀ ਨ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਦਾਨਾ ਦੀਨਸ ਕਿਨੋ ਨਿਹਾਰੀ, ਤਉ ਸ਼ਰਮਤ ਬੜ ਭੇ ਮਗ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਹਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ। ਰੂਪਾ ਗ੍ਰਾਮ ਉਲੰਘ ਕਰ ਆਏ, ਬਹੁ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੇ ਆਗੂ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਥਲ ਗੁਰ ਕੋ ਡੇਰਾ, ਹਮੈ ਦਿਖਾਏ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੇ ਨਰ ਕੋ ਬਹੁਤਾਰੈ, ਡਰ ਕਰ ਆਗੂ ਅਗਰ ਪਧਾਰੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। 13 ਜਾਮ ਸੋ ਚਲਤ ਬਿਤਾਏ, 14ਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰ ਨਿਅਰ ਆਏ। 13 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 14ਵੇਂ ਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਸ਼ਰਮ ਤਰ ਛੁਦਤ ਵਿਸਾਲੇ, ਠਰੇ ਚਰਨ ਕਰ ਲਾਗਤ ਪਾਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਠਰ ਗਏ ਸਨ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜੀ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। तीनों कारण ते तुरकाना, व्याकुल बौकिम होए सवधाना। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਠੰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਕੇਵਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। लला बेग युत सब सरदारा, न लश्कर को हाल बिचारा। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। आप धरी तन पर पुश्तीन, त्यार कराए खान कर लीन। ਤੇ ਆਪ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤੀਨ
ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਪਰ ਸੁਭਾਟ ਜਿਨ ਲਰਬੋ ਆਗੇ, ਤੀਨੋਂ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਤਨ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਕੇਵਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਠੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਬੋ ਰਹੇ ਨ ਕਿਨਹੂ ਮਾਨੀ, ਕਰੈ ਸ਼ਿਘਰਤਾ ਸ਼ਾਬ ਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਯਤਨ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਠੰਡ ਬੜੀ ਏ, ਥਕੇਵਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਸ਼ਕਰ ਲਿਆਏ, 100 ਅਸਵਾਰਨ ਕੇ ਨੀਏ ਰਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 100 ਅਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਉ ਆਵਥੇ ਬਾਗ ਉਠਾਏ, ਤਿਆਰ ਤੁਫੰਗਨ ਸ਼ਲਖ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 100 ਸੂਰਮੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੜਾ ਕਾੜ ਜਬ ਇਕੱਠੀ ਛੋਰੀ, ਗਿਰੇ ਕਤਕ ਰੂਪ ਲਾਗਤ ਗੋਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੜਾ ਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਾ 100 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਵਤ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਮੁਖ ਤੋਰਾ, ਦਿਖਤ ਨ ਜਾਮਨ ਕੋ ਤਮ ਕੋਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰ ਇਹਾਂ, ਚਾਰ ਮਤਾਬੀ ਜਾਰੇ ਮਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਾਰ ਮਤਾਬੀਆਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਨਕ ਮਸਾਲ ਜਲਾਵਨ ਕੀਨੇ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸ਼ੰਤਾ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਧ ਚੜਾਇਓ, ਸੰਗੀ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਮਿਲਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਲਕ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।